Hello and welcome to this week's edition of Peace and Prosperity. Minjung, Korea is still in the middle of heat waves, but today is Ipchu, the beginning of autumn, according to the lunar calendar of Korea. Right, and many people are suffering from this summer due to sweltering heat. Hope this record-breaking heat wave will recede quickly. All right, the 215th episode of Peace and Prosperity starts now. Marking the 70th anniversary of the Korean War Armistice Agreement, a special event was held for young South Koreans, North Korean defectors, and college students from the countries that fought for South Korea. They marched together along the demilitarized zone and shared memorable moments. In the event called the Unification March, the participants visited sites of fierce battles and thought about the meaning of defending freedom. Peace and Prosperity was there to take a closer look. Wearing greenish-brown vests and safari hats, young people walk shoulder to shoulder with a somewhat serious look. They are descendants of soldiers from the 16 countries that fought alongside South Korea during the Korean War. Young adults participated in an event to march along the demilitarized zone with South Korean and North Korean defector-turned college students. 절대로 우리 통일은 우리 민족끼리는 불가능한 거다. 세계 여러 나라의 지원을 받고 이해를 얻고 함께 협력해야 통일이 가능한 것이고 세계 평화도 그렇게 이루어가는 것이다. 이런 생각을 우리 젊은이들이 뼛속 깊이 좀 했으면 하는 생각에서 아주 다국적 학생들로 구성을 했습니다. The some 100 participants kicked off their 5-day march at a Korean War monument dedicated to Belgium and Luxembourg in Dongducheon. They then visited 11 former battlefields. During the march, they walked a total of some 100 kilometers and paid respects to soldiers killed in action in the Korean War. DMZ 근처에도 가보고 이제 많은 얘기도 듣고 전적비도 방문하면서 이제 진정한 평화란 무엇인가에 대해서 생각하게 되었고 참전국 친구들이 함께 하기 때문에 좀 더 의미가 있는 것 같아요. 특히 또 숙소에서 이런 관련 얘기도 하고 너네 할아버지는 어떤 경험을 했어? 이런 얘기를 하면서 좀 더 이제 한국 전쟁에 대해서 좀 더 많이 알아가는 것 같아요. On the last day, a major destination was a statue of former U.S. President Harry Truman, which was erected in 1975 in recognition of his decision to send U.S. forces immediately after North Korea invaded South Korea. Behind the statue, there is a huge monument dedicated to about 30,000 U.S. fallen soldiers who made sacrifice for the peace of South Korea. 미국의 아들들이 바친 고귀한 희생과 빛나는 업적을 기리며 그들의 영령을 길이 추모하기 위해 여기에 비를 세워 기념하노라라는 문구가 적혀 있습니다. 일동 목령. Participants all prayed that the soldiers who sacrificed their lives for the freedom and peace of a foreign country may rest in peace eternally. 자기 나라 전적비에 가면 자기 그 나라의 학생들이 나와서 헌화하고 그리고 그 국가를 저희가 다 들으면서 묵념을 하거든요. 그럼 학생들 눈에서 눈물이 줄줄 흘러요. 그래서 굉장히 자기네가 자랑스럽다는 거예요. Mary Ellen, a graduate student studying in Korea, gets emotional in particular looking at the monument. My grandfather is a Korean War veteran. He fought alongside other Filipinos and Americans. So that's why I'm here. I wanted to know more about the Korean War.
She takes pride in her grandfather's precious sacrifice to help save South Korea from the calamity of war. There's still like some tension between the North and the South, but I felt relieved that there are people helping South Korea not to like get into war again with the North. The DMZ Unification March first began 9 years ago. This year's event ended at a special venue in commemoration of the 70th anniversary of the Korean War Armistice Agreement. North Korea occupied Seoul just 3 days after the war began. It abducted a large number of people to supplement forces fighting in the war. It also needed intellectuals to establish and propagandize its political system. During the 3-month North Korean occupation before the recapture of Seoul by South Korean troops, about 100,000 people were taken away to the north. 너무 아깝고 왜 굳이 싸워야 되는지 주는 사람도 되게 많고 그냥 가족이 그냥 독 깎아는 동사 보고 그냥 어머니가 웃는 모습도 보고 그거 되게 슬퍼서 다 그냥 슬퍼요. Some 70 years have passed, and it remains unknown whether or not these abductees are alive. North Korea is still denying its kidnapping of civilians. 납북자 문제에 대해서 처음 알게 된 건 한국에 와서 알게 됐습니다. 서로가 인정할 건 인정하고 잘못한 거는 서로가 좀 미안하다고 사과를 할 수 있는 조금이라도 용기가 필요하지 않을까 싶습니다. The Korean War is the war in which the largest number of countries participated. Even after 7 decades, the war is not yet over for many people, including relatives of the war dead, separated families, and abducted people. They are still suffering from the lingering vestiges of the war. I think we need more understanding of each other. Every country in the world is different, and that's what creates chaos. But if we all have one goal, peace. So if we understand that, I think it's achievable in the future, I would say. Yeah. In the middle of the summer, the young people sincerely hoped that small efforts to understand each other will build up one by one and eventually lead to peace and unification. 안녕하세요. 탈북민의 시선으로 북한 사회를 알아보는 시간이죠. 북한에서 온 나민이입니다. 안녕하세요. 북한에서 온 전주옥입니다. 저는 북한에서 7월 중에서도 이날만큼은 정말 빨리 지나기를 기다렸었거든요. 어떤 날일까요? 바로 전승절 열병식입니다. 그래서 열병식이 있던 7월 27일은 엄청 덥거든요. 그래서 그 하루를 위해서 저희 학생들도 행진을 준비했었거든요. 그래서 이 날이 빨리 지나가기를 기다렸던 것 같습니다. 그쵸. 네. 저도 막 땀을 흘리면서 군인들에게 인사했던 그런 기억이 나는데요. 지난 열병식 영상 조선중앙TV로 함께 보실까요? 조선노동당이 이룩한 최대의 공적이며 또 하나의 위대한 전승입니다. 국무위원회 부위원장인 리홍충 동지를 비롯한 러시아 연방 군사 대표단, 중화인민공화국 당 및 정부 대표단 성원들과 우리나라 주재 러시아와 727 만세! 힘의 경류가 광장에 부비치고 있습니다. 조선인민군의
일시적인 공포와 불안에 떨게 하는 이의 강력한 전략 무기. 항의적 전진을 굳건히 담보해가는 최종의 강렬한 준동을 혁명의 붉은 칼로 무자비하게 쳐갈길 소자의 의지 서리빨치는 대어. 올린 영웅 세대의 대표자들이 그날의 군복 차림으로 초대석에 들어서고 있습니다. 열병식은 국가 행사 중에서도 가장 중요한 행사에 속하잖아요. 그래서 김정은 정권 이후에 열병식 주기가 짧아졌다는 특징이 있는데요. 대표적으로 2월에는 창군 기념일, 4월에는 태양절, 정주년인 5년과 10년마다 크게 열립니다. 네, 그렇죠. 북한은 6.25 전쟁의 정전협정일인 7월 27일을 전쟁에서 승리한 날이라고 해서 전승절로 기념을 하는데요. 이번 전승절은 70주년, 정주년이라고 해서 매우 크게 열렸습니다. 중국과 러시아의 대표단이 참여하기도 했다고 해요. 열병식에는 모든 부대의 군인들이 다 참여하는 건 아니고 따로 선출이 된다고 하죠. 그래서 이 열병식을 위해서 선출된 군인들은 길게는 1년, 짧게는 6개월 전부터 연습을 한다고 해요. 또 군인들만 아니라 학생들도 참여하잖아요. 그렇죠. 네, 군인 대열이 나오고 난 다음에 학생 대열이 또 나오기도 하는데요. 제 지인 중에도 대학교 다닐 때 여기에 선발이 돼서 참여한 사람들도 있었어요. 또 열병식에 참여하는 군인들은 출신 성분이 아주 중요하잖아요. 국가 주요 행사다 보니까 본인의 출신 성분은 물론이고 할아버지, 할머니 대의 출신 성분까지 다 따져가면서 참여를 시킨다고 합니다. 네, 또 중요한 것은 신체 조건도 빠질 수가 없죠. 여성 대학생의 경우에는 키가 163 내지 165cm 정도의 영모도 매우 단정해야 한다고 하더라고요. 네, 또 뭐 얼굴의 각도와 시선, 다리의 각도도 중요하잖아요. 그렇죠. 네, 얼굴의 각도는 45도, 그리고 다리의 각도는 100도 정도로 됐었는데 이제는 조금 낮아져서 한 90도 정도로 완화됐다고 네, 하더라고요. 그래서 처음에는 혼자서 이제 얼굴을 돌리고 다리를 들어 올리는 걸 연습을 하다가 나중에는 함께 같은 열에 선 사람들끼리 똑같이 이제 동작을 하는 식으로 그렇게 연습을 한다고 해요. 열병식 3개월 전에는 평양에서 이제 단체로 합숙 생활을 하면서 연습한다고 하더라고요. 전국에서 다 오는 건가요? 그렇죠. 아무래도 네, 각 지역에서 이렇게 다 올라오다 보니까 그때쯤 되면 평양시에는 차도 많아지고 또 미림 비행장 부근이라든가 사이오 요관 이런 쪽에는 사람들도 굉장히 많아진다라고 하더라고요. 상당히 붐비고 복잡했겠네요. 그렇죠. 근데 연습하는 것도 정말 힘들었잖아요. 저도 학생 때 열병식에 맞춰서 3개월 전부터 사열 행진을 준비했었거든요. 정말 힘들었어요. 그렇죠. 그리고 또 이 열병식 같은 경우에는 김정은이 직접 보는 행사이기 때문에 정말 철저한 연습, 네, 한치의 오차도 허용을 하지 않거든요. 그러다 보니까 엄청난 연습을 하겠죠. 이 열병식을 하다 보면은 병이 없던 사람도 병 하나씩 생긴다 이런 얘기도 들었었어요. 그렇죠. 다리를 스치면서 들어 올리고 바닥을 탁탁 쳐야 되는데 그때마다 장기가 막 빠지는 느낌이 든다고 하더라고요. 지난해 열병식이 끝나고 조선기록 영화에서 열병식 연습 현장이 공개되기도 했는데요. 군인들이 연습하는 모습과 이러한 군인들의 연습을 진두지휘하는 김정은의 모습이 공개되기도 했습니다. 그렇죠. 김정은은 누구보다 열병식에 진심인 것 같아요. 네, 이렇게 힘듦에도 불구하고 열병식에 참가하는 이유는 열병식이 출세의 발판이 되기도 하잖아요. 이른바 북한에서는 열병식 참가가 스펙으로 작용하기도 하는 거죠. 그렇죠. 열병식에 참여했다고 하면 사회에서도 인정을 받고 진급도 아주 빠른 편입니다. 네, 그렇죠. 근데 또 한쪽으로 보면은 이제 제가 대학교 다닐 때 주변의 지인들이 열병식에 참여를 하면 대학 기간에 학생으로 있는 기간에 입당을 할 수 있다라고 해서 참여를 했는데 입당을 안 시켜주더라고요. 그렇군요. 네. 또 저희 동네에서는 그 군대에 갔던 오빠들이 집으로 며칠 쉬러 왔었었는데 알고 보니까 열병식에 참여를 해서 한 2, 3주? 정도 휴가를 받아서 오더라고요. 네, 그렇죠. 평양에도 보면은 그렇게 열병식 휴가를 받아서 이제 다니는 사람들이 있었거든요. 열병식에 참여할 때 보면은 소리가 더 크게 나라고 해서 신발 바닥에 약간 징 같은 걸 박아주잖아요. 그래서 그들이 왔다 갔다 할 때는 그 징 소리가 되게 좀 들렸었는데 그걸 되게 자랑스럽게 네. 신고 다녔었기도 했죠.
저는 평양이랑 거리가 멀어서 열병식을 직접 보진 못했거든요. 미니 씨는 직접 보셨나요? 네, 아무래도 평양에서 열리다 보니까 직접 보기도 했었고 또 이제 열병식이 끝나고 나면 열병식에 참여한 군인들이 차를 타고 이동하는 과정이 있어요. 본인들의 숙소로 가는지 부대로 가는지는 모르겠지만 그 행렬에서 저희가 이제 환영을 해줘야 되는 거예요. 그동안 네, 수고가 많았다 해서 어떤 환영 대열에 항상 서 있어야 됐었어가지고 열병식 하는 날에는 집에 아무도 없었어요. 네, 아빠, 엄마, 오빠 저 다 행사에 참여하다 보니까 집이 텅텅 빌 정도였습니다. 그러면 그런 환영 행사도 연습을 하나요? 당연히 연습을 하죠. 아무래도 열병식이 끝나면 주민들이 이렇게 서서 꽃다발을 들고 환호하면서 나가는 또 대열이 있어요. 그래서 그 사람들은 바닥 대열이라고 해서 또 그 사람들대로 연습을 하고 또 열병식 하는 중간에 바닥에 서서 글자를 이렇게 맞추는 분들도 있거든요. 그분들은 또 그분들대로 연습을 하고 각자가 다 자신의 위치에서 엄청난 연습을 합니다. 실황 중계를 사실 보다 보면 막 거기서 나오는 군인들이 잘생긴 오빠 막 군인 얼굴을 찾기도 하고 또 혹시라도 김정은이 코 파는 영상이라도 나오면 또 웃느라고 바빴거든요. 그런 재미가 있었던 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 이렇게까지 실황 중계를 하면서 열병식을 하는 이유는 아무래도 국내외에 우리가 이러한 무기들을 가지고 있다라는 걸 또 보여주려고 하는 목적도 있지 않을까 싶어요. 우리의 군사 부분 기술만큼은 미국과 대등하다라고 하면서 약간 자긍심도 느끼고 했었던 것 같습니다. 네, 오늘은 북한의 열병식에 대해서 알아봤습니다. 열병식 영상을 쭉 보니까 몇 년 전만 해도 저기서 친구들이랑 같이 땀 흘리면서 이렇게 연습했던 그런 기억이 나요. 지금쯤 그 친구들 다 이제 결혼해서 엄마, 아빠, 이제 부모가 되었을 텐데 잘 지내고 있을지 많이 궁금해집니다. 네, 또 열병식 하면 그 선물 아니겠습니까? 이번 열병식에는 어떤 선물이 나올지 저는 아직도 너무 궁금합니다. 네, 또 덧붙여서 지난주에 저희가 궁금한 점은 댓글로 달아달라고 했었는데요. 북한의 여름 휴가에 대해서 궁금해하신 분들이 계셨습니다. 그래서 어떠셨나요? 북한의 여름 휴가는? 아무래도 이제 뭐 궁금하신 부분이 이제 북한의 여름 휴가가 있는지 이런 부분이 아마 궁금하실 것 같아요. 그래서 북한에서도 여름 나기를 위해서 해수욕장이라든가 이런 물놀이장들에 가기는 합니다. 그렇지만 여기서처럼 이렇게 며칠 동안 여름 휴가다 해서 통으로 시간을 내고 가는 게 아니라 당일치기로 대부분 다녀오거든요. 네, 더 자세한 이야기는 저희가 다음 주에 이 주제를 가지고 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 여전히 궁금한 내용은 댓글로 남겨주시고요. 다음 주에 더 재미난 이야기로 돌아오겠습니다. 감사합니다. It is generally regarded that North Korea holds massive military parades as a tool to show off the country's military strength and to promote political propaganda. The two North Korean defectors' testimony reveals how the event exacerbated the burden and distress of the North Korean people who were mobilized for it. On the occasion of the 70th anniversary of the Korean War armistice, North Korea is urging its people to achieve the goal of economic development in the second half of the year. According to the Bank of Korea, the North Korean economy grew minus 0.2% last year, recording negative growth for the third year in a row. 30 years ago, a building was demolished 66 years after it was completed. It was the building of the Japanese Colonial Government General. Since Korea achieved independence in 1945, there had been discussions on bringing down the building. But it was 1993 when the building was torn down. Ahead of the 78th National Liberation Day on August 15th, Peace and Prosperity had an interview with former Culture Minister Lee Min-seop, who took charge of the demolition project. 정부는 현재 국립중앙박물관으로 사용 중인 옛 조선 총독부 건물을 해체하고 그 자리에 본래대로 경복궁의 영재교와 홍례문을 복원하기로 했습니다. 일제가 식민 통치의 초원본산으로 1926년에 준공한 이 건물은 광복 이후 대한민국 정부 수립 선포식과 초대 국회 개원 등 역사적인 사건의 장이기도 했습니다. 김영삼 문민정부 시절에 초대 문화체육부 장관을 해서 조선 총독부 건물을 해체하고 또 지금 현재 국립중앙박물관을 새로 짓고 이런
봉사할 기회가 있었죠. 국민들이 한 20여 년 동안 이제 군부의 간접적인 통치를 할까 것도 있었거든요. 그렇기 때문에 이제는 문민정부라는 타이틀답게 우리가 이것을 국정의 모든 방향과 모습을 바로 잡아 나가야 되겠다. 그 청와대 앞에 그 총독부 건물이 가리고 있었거든요. 그래서 그 총독부 건물을 갖다가 허는 것이 우리가 이제는 국위도 높아지고 세월이 변했으니까 좋겠다 해가지고 제가 처음으로 대통령께 이제 보고 드리는 과정에서 총독부 건물을 헐자고 보고를 드렸죠. 총독부 건물은 그 당시에 많은 여론이 있었어요. 치욕의 역사도 역사인데 일본이 제일 공들여 지었다는데 그 헐 필요가 있느냐 이런 의견이었고 또 다른 사람들은 이제는 우리가 참을 만큼 참고 봐줬으니까 이제는 이걸 헐어야 우리 국가 체면이 쓰겠다. 그 찬성 의견, 반대 의견에서 내세우는 대여섯 가지를 갖다가 곰곰이 생각을 해서 총독부 건물을 새 박물관 지은 뒤에 헐자. 솔직히 우리 민족적, 국가적 자존심에도 문제가 있다. 일본의 학생들이 오면은 꼭 수학여행 와서 총독부 건물 앞에서 기념사진을 먼저 찍어요. 과거에 자기네 선조가 이렇게 다스리던, 이 나라 다스리던 건물이다 해서. 근데 그런 모습이 안 좋아서 이거는 이제는 문민정부가 됐으니까 헌 것이 좋겠다 해서 참 어렵게 그것을 허는 방향으로 그렇게 추진했죠. The demolition process came quite a long time after the decision because there were many obstacles. The cupola of the colonial government building was finally brought down on August 15, 1995, which marked the 50th anniversary of Korea's liberation from Japanese rule. 민족사의 정통성을 확립하고 민족 정기를 드높이기 위해 노력을 경주해온 문민정부가 광복 50주년을 맞아 옛 조선총독부 건물을 철거, 왜곡과 오욕의 역사 전체를 청산하고 경복궁 복원 등 민족정기 복원 사업을 지속적으로 펼친 것은 문민정부 개혁의 역사성을 상징적으로 의미합니다. 그 당시에는 잘 판단이 안 갔어요. 과연 내가 이거 잘하는 건가? 나중에 역사 속에서 또 뭐 죄인이 되는 거 아닌가? 문제가 많이 있으면은 참 내가 안 하느니 못하다 이런 생각을 했는데 그 앞에 그 세종대왕 동상을 세우고 그 앞에 먼저 서 있던 이순신 장군의 동상을 세우고 또 시청 앞에 있던 그 광장을 갖다가 광화문 쪽으로 옮기고 그렇게 해서 지나고 보니까 그게 너무 잘 된 거예요. 구 조선총독부 건물은 대표적인 훼손의 예로 일제는 원래의 시설물을 없애고 그 자리에 조선총독부를 지어 민족정기의 맥을 끊으려 했다. 정부는 일제에 의해 파괴되고 변형된 경복궁의 원래 모습을 되찾기 위해 지난 90년부터 복원 사업을 추진하고 있다. 그 총독부 건물이 없어지니까 나중에 김영삼 대통령도 그러시는 거예요. 을신형스럽고 그림자에 가려져 경복궁이 가려져 있고 이 총독부 건물 서 있는 것만 보면 내가 밥이 소화가 안 됐다. 그런 얘기를 하면서 참 너무 그건 잘된 것이다는 그런 얘기도 하시고 또 그 앞에 그걸 막상 허니까 그 경복궁의 넓은 터와 웅장한 모습이 여기에 경복궁이 그래도 이 나라를 이렇게 지켜준 모습으로 크게 부각이 됐다. 그래서 정말 이런 것은 정말 지나고 보니까 너무 다행이다 싶은 생각이 들고 지금 우리나라가 세계적으로 한류 문화다 뭐다 하는 게 왜 그렇습니까? 결국은 우리가 지나온 세월 동안 우리가 추진해온 것이 잘 이루어졌기 때문에 또 우리 선조들이 잘 그것을 길잡이를 해줬기 때문에 이게 된 거 아니겠어요?
선조들이 잘 해주시고 또 우리가 그것을 잘 이어갔기 때문이다 하는 그런 생각을 하게 되죠. This year marks the 78th anniversary of the nation's liberation. But there is a remaining task to remove negative legacy of the colonial past. It is hoped that cultural restoration projects will continue with benefits from the past examples. This is all we have for today. We will be back next week with a special edition for the National Liberation Day, so don't miss it. Thank you for watching.